हेलो एवरीवन केमती अच्छा आपण मैंने आउट ब्लॉग को स्वागत। तो फाइनली आम आसी पहुंची गलु विश्वनाथ पहाड़ उपरे जहाँकि आम पुरी जिला तो डेलांग अवस्थित गोटे विश्वनाथ पहाड़ मंदिर आउट बर्तमान मैक्सिमम केते किलोमीटर हम से जानी तो चढ़ला जानी केते किलोमीटर आम सब आम गाँ पिला समस्ते आसीचु सान भाई सब आसचु बर्तमान ये मो सान भाई देखी वीडियो पुट देखलु हाँ तो ये सब आम आसन सब आम साई भाई मान सब तो आमर ये रोसई प्रोग्राम होती भात डालमा खटा हम एन सब चलती आम सार लगी पड़ते जड़े गोटे भाई लगी पड़ते यहाँ रोसई प्रोग्राम तो आमर बसंत बाबू बर्तमान आसीगल बसंत बाबू के माने कौन आसल गाड़ी आसल हाँ निहाती समस्ते बैक आसवा दरकार आ बणी तो बर्तमान देखी पारे बणी ये बर्तमान ठिया बाबू तू कौन कहवाई चाहू ब्लॉग रे बाबू एपटे देखी हाँ भल लगुच बहुत खुशी तुम सागर आसार हाँ तो ये आम बंका भाई तते केमती लगुच बर्तमान ये पहाड़ को बुले बहुत एंजॉय केते दिन माने भाबितुले टिके आसीबो ना सेमती किछि नै लागिला प्रभुर आज बहुत दिन पर आछि दर्शन करिया पय दर्शन टे करिबो से करू खाइ भी जिबु नगा मध्ये तो खाइ पी माने बर्तमान खाइ सारिला परे बर्तमान हमें चढ़िया पय भाबिबु काहे ना ए मंदिर उच्चता बहुत दूर तो मु गोटे थर आस्तिली जेहेतु आस्तिली गोटे थर एक्सप्लोर करि पार नथिले एथरक मु आसीछि आपण माने टोटली पूरा एक्सप्लोर करिवि आ मंदिर रो किछि रहस्यमय अछि जहा कि आमे माने विश्वास करि पारनु सेठी गला पर देखा जिवो कहू छै तो ये आउ गोटे मुझे पाइली एठार गोटे एमती गोटे जिनस जगह अच्छी ये जगह है गोटे मठ गोटे अच्छी पहाड़ पाखे से मठटा से मंदिर तो बर्तमान से मठ विषय मुझे जानी तो मो सान भाई ये तो ये कहला भाई सेठी जी मठ विषय एक्सप्लोर करा सेठार कौन सेमती आम एत जानू कल्चर माने सेठार मठर कौन एत नियम कानून आम जानिनु सेठार से मठ माने लोक आसती माने आज आसवे 21 दिन पर पूरा भल लगे जी जेकोसी रोग होता ना कहीं मठक जा कि से मठर रहस्यमय देखिक आस तो आम फाइनाली पहुँची गलु मठ पाखे मठर किसी आम 100 मीटर दूरतार पाखे अच्छी और देखा चलचु आम आमको जदि से रेस्पेक्ट मिल आम मठर किसी एक्सप्लोर करेंगे आपण कहीं विश्वनाथ पहाड़ है से उपर यू मैक्सिमम 5000 किलोमीटर उपरको जावाक पड़ो जेहेतु आम रोसई से खाई पीक आम जीवु एत दूर आम चढ़ी पारूनी आम ये मो सान भाई प्रकृत में सी जमी देखा चुट्टी जमी मो चुट्टी सेम देखा तो भितर जाऊँ आम देखू कौन हो कौन एमती मठर किसी आखपाखे सब अच्छी बहुत पुराना काल अच्छे मंदिर बहुत पुरातन मठ देखा भितर जावा आम तो से आमको आलाउ कले भितर जीवु ना जापरूनी देखा पहुँच तो भाई भौणी मैंने तो मु मठ को जा पूर्व आपण मानक गोटे एमती अलौकिक जिनस देखा कहीं मु मठ बुली एत मठ बुलला भितर एमती अलौकिक जिनस कौटी ना कौटी लिखाएनि तो आपण मैंने आसतु से मठटा मुझे देखा तो समस्ते आपण मैंने जानते धर्म विषय तो मुझे आपन को एत सुंदर अक्षर लिखाई आज्ञा सुंदर ये बुझे माने धर्म कौन ये लिखाई बर्तमान सबू धर्मर मूल लक्ष्य सब एक आपण मान धर्म देखा कौ धर्म कौन तो ये मो हिंदू धर्म मो राम राज्यर धर्म ये धर्म है मुस्लिम को धर्म आते अच्छी 2 2 4 धर्म आते 2टा धर्म अच्छी तो ये धर्म विषय आज्ञा मुझे जानी छोट बड़ू ये धर्म विषय मुझे शुणी ना कि जानी ना तो आपण मैंने जब ये 6टी धर्म विषय जानी था तो मो कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ आदि भिडियो लाइक भल लगी लाइक एंड सब्सक्राइब सब करूँ आ वीडियो को जारी रुहतु कहीं आमर विश्वनाथ पहाड़ उपरको जीवार अच्छी तो विश्वनाथ पहाड़ उपरे बहुत किसी रहस्यमय अच्छी से मंदिर सबू रहस्यमय आम जानिनु तो सेठी उपरू गला पूजारी पचारू रहस्यमय कौन आ जा पूर्वर एठार ये जो मठ अच्छी बर्तमान तो ये मठ बर्तमान लॉक हो जाइए तो पूजारी आम से पूजा कर तो पूजा कलापर ये मठ भितर सब किसी स्टाच्यू अच्छी सब देवादेवी सब स्टाच्यू अच्छी तो पूजारी बर्तमान पूजा सी कहले अध घंटा मत समय दिंतु मुझे पूजा करके आपण सब डिटेल्स कहबी आसतु तो फाइनाली मंदिर बर्तमान खोला गला तो आमर परमिशन मिल जाए मठर किसी बहुत समय बुझे
ଦେଖିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣେଶ ମହାରାଜା ଯେହେତୁ ଆମର ପୂଜ୍ୟ କଥା ଗଣେଶ ଦେବତା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବାହାରି କଲୁ ମହାଦେବ, ଯାହାକି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଠାକୁର, ମା କାଳୀ, ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟାଚୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ମେନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ମେନ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟାଚୁ କ'ଣ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ବି ସେମିତି ଷ୍ଟାଚୁ କିଛି ଅଛି। ତ ରହିଲା ପରେ ଆମ ଯେଉଁ ମଠର କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରେ କୌଣସି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋରଖନାଥ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବାବା ଆମର ବସୁଛନ୍ତି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ତ ଆମେ ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଣିନୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଏଠିକି କେବେ ଆସିନି। ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ଏ ମଠର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି। ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ଯାଚନା ଆର୍ଚନା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାସେ 15 ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁ କିଛି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଯାଚନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ରୂପାର ପାଦ ଅଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାଚୁ ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଠାର ଯେହେତୁ ମାନେ ମଠର ଗୋରଖନାଥ ଠାକୁର, ଏମିତି କିଛି ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ମଉସାମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ମଉସାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ବୁଝିବା। ତ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ମଠର କେତେ ଦିନ ହେଲା ବସିଲାଣି, ଆଉ ମଠର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ। ତ ଭାଇ ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି ଏ ମଠର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭଟା, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲରୁ ଫେରି ଆଇକି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହାର୍ଟ ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ବେଲର ମେଡିକାଲ ଆଜ୍ଞା ଫେରେଇ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଏଠି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମାସକ ପରେ ପୁଣି କଲା ସେ ଏଇଟା ଠାକୁର ସତ କି ମିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସକାଳୁ ନ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବୁଲିକି ନ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମାନେ ସବୁଦିନ। ତ ଏଠୁ ଭାଇ କେତେ କେତେ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ? ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପୁନା, ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଇଥିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ସାଡେ ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଉ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସଦାବେଳେ ଏଠି ଲାଗିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏତେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଦୂର ଆସି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରୋଗ ବୈରାଗ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ମା ବସୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ମାଙ୍କୁ କିଛିଟା ପଚାରିବି। ତ ମା ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି? ତ ମାଉସୀ ମା ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ, ତ କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ କଣ ହେଇছে ଭଲ ହେଇছে କହୁନା। ଆପଣ କୋଉ ରୋଗ ବୋଲେଛନ୍ତି? ମୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆସିକି ଯାଚ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନରେ ତାଙ୍କ ହାତ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାର ମଠକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଆସିବେ, ନିଜେ ଯାଚ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, 15 ଦିନରେ ଏଠା ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାର ମଠ ବିଷୟରେ ବହୁତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲର ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଠାର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି, ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ତ ପୂଜାରୀ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତ ପୂଜାରୀ ଭାଇ ପଚାରିବା କିଛି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେଣି? ଏଠି ମୁଁ ଆସିଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି ପୂଜା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସାତ୍ବିକ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆରୋଗ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଠି ବହୁତ ବାଟରୁ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମ ଭାଇ କହିଲେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଆରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି? ଖାଇବା ପିଇବା ମଠରେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳେ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମାଗଣା ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ, ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାହାର କଷ୍ଟ ରଖାଯାଏନି। ଯାହା ଖୁସିରେ ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ଦାନ କଲା ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରହିବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଫ୍ରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏପଟେ ପଛପଟେ ବି ରୁମ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେପଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ତ ଦୂର ବାଟରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରକୁ, ତ ମଠର ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଫ୍ରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଦିନେ 2 ଦିନ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତି ହେଇଗଲେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଠର ସୁବିଧା ଏଠି ଅଛି। ତ ସେପଟେ ପଛପଟେ ଘର କିଛି ରୁମ୍ ଅଛି, ତ 1 ଦିନ କି 2 ଦିନ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫ୍ରି ଦିଆଯାଉଛି। ନା କିଛି କଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, କିଛି କଷ୍ଟ ରଖାଯାଏନି ଏଠି, ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯାଉନି। ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁକା ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା। ଆଜ୍ଞା ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯାହାର ଯେମିତି ଯେତିକି ଦାନ କଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମିଳିଲେ ବାସ୍ ଆରୋଗ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଉତ୍କର୍ଷ।
ठीक अच्छे आज्ञा आम तो गोटे छोट यूट्यूबर आमर एत सब्सक्राइबर ना आम ब्लॉग कर बर्तमान जाऊँ आउ गोटे ब्लग्रे कि आउ गोटे दिन आसिले आपण मान पाखु आम आसबू आपण गुहारी आम ये रखुचे जे आमको आशीर्वाद दिंतु आम जमी आगू बढ़ू बुझे कि तो ये बर्तमान रखा आमर ये मठर स्टोरी तो आगू बढ़ापी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करूँ आउ गोटे पार्ट टू बर्तमान विश्वनाथ पहाड़ उपरू विश्वनाथ पहाड़ किसी अलौकिक जिनस अच्छी कहले महादेव किसी अलौकिक जिनस अच्छी बर्तमान चलो बर्तमान हिंदी टी पाठ करते तो हिंदी कौन पाठ पढ़ते ये बर्तमान पचार तो आसतु भाई आपन किसी कहबे कि आज्ञा ये होउछंती पंचदेवता आज्ञा देखो सिद्ध स्वामी फोटो थी सिद्ध जंत्र सिद्ध पंचदा फोटो निज मनोकामना ये गुरुकुमापति ये सिद्ध गणेश बसचंदी ये पंचदेवतार बुआ अभिषेक कर अभिषेक जेकोसी सात्विक मनोकामना जेकोसी सात्विक मनोकामना रखिकी बसैबे आरोग्य शांति उत्कर्ष सब समस्या पैंका ये पूजा कर पूजा बसिक उठला दिन आप रिजल्ट मिल ये गोटे आहुति यज्ञ ए आहुति बिना घी घी कौन प्रकार व्यवहार कराए ये ओलीपुर खाली लगे आहुति जहाँ महाराष्ट्र पुणे आमर आसे से जहाँ लगे जहाँ आहुति कराए भाई ये गोटे गोटे पॉइंट रे पूरा अलौकिक जिनस आपण मैंने जेहेतु देखिपे भाई पूजारी भाई आम कहले माने ये जेकोसी यज्ञ हो कि जहाँ हो घी तो निहाती पड़ो कि एठी घी पड़ू ना टोटाली ऑटोमेटिकल जलुची ना भाई कहले आज्ञा बिना घी ऑटोमेटिक जलुची ऑटोमेटिकल भाई गोटे गोटे मिनिट रे गोटे गोटे सेकेंड रे अलौकिक जिनस तो आपण गोटे आउ गोटे क्वेश्चन पचारि आपण जो हिंदी रे जो पाठ पढ़ते सेटा कौन केमती तार संकल्प सब जाकि जहाँ आम गुरु देइसंती जहाँ संकल्प तार सब हिंदी रे करा जायछि से संकल्प रखी आमे करूछि तो एठार किसी महत्वपूर्ण अच्छी आम जमी सब देवादेवी सब पाठ अच्छी तो तांकर भी किसी मठरे सेमती स्मृति अच्छी हिंदी रे पाठ पढ़ा कि संस्कृत रे पाठ पढ़ा कि आम तो ओडिया जेते आमे ओडिया पाठ पढ़ा सेटा किसी नुह तो तांको जेमती गुरु शिक्षा देछन्ती से शिक्षा रे वर्तमान भाई आमर चलीसंती तो अशेष अशेष धन्यवाद कहीं आम ब्लॉग रे आसी वीडियो कहवा आ वीडियो जारी रखा बेटर हम कि आम आपन गोटे ये कहीं विदाय नेबू बुझे ना किसी आम कह ना से विदाय ओम सिद्धार्थ हर हर महादेव बर्तमान आम आपण मैंने आमको आशीर्वाद दिखाँ फाइनाली बर्तमान आसीगलु मठर सब आपन को स्टोरी देखी तो आम बर्तमान पहाड़ को चढ़ू आम गाड़ी बर्तमान आसीगला गाड़ी स्टार्ट होगा मो सान भाई चलाऊँगी बर्तमान मो बाउंसर ये भणी तो बाउंसर हिसाब से ये आसी मो पाखक देखिए आगे आम गाड़ी तो ऊपर नहीं जाऊँ कहीं पहाड़ उच्चता आम बर्तमान से जगह को जीवु से मुंड ऊपर को मानिବାକୁ पड़ो गाड़ी आउ एते भल लगुच कहीं गाड़ी बर्तमान रास्ता ही बर्तमान तो ठीक अच्छे चलो फाइनाली आम आसी पहुंची गलु गाड़ी बर्तमान आम स्टैंड रहीगला एटा तो स्टैंड नुह तो गाड़ी एमती किसी रहीगला सब तो आगू आम बढ़ू बर्तमान ये प्रथम पाहाच ये दीटा बर्तमान कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँ एत बाटे जीवा ना एनर्जी कौटू आस तो बाउंसर हिसाब से बणी आसी ये मो भाई तो कौन कह बाउंसर हिसाब से बणी आसी बर्तमान आम पहाड़ उपरको जीवु ये बर्तमान एबिरो आमर केतेटा खंडे पाहाच उपरे ସେଇଟା ତ ଗଣି ବି ହବନି ମୁଁ କେବେ ଆସିନି फास्ट टाइम समस्त आम आसु जीवा आगू को जीवा देखिए केते कौन पाहाच अच्छी आउ मंदिर आपन सब कल्चर विषय कहबी आम पूजा निकट सब आपण कल्चर आणबू तो आनी सारापर एठू किसी अद्भुत स्मृति किसी अच्छी आम जाणीनु जेहेतु तो फास्ट टाइम आसचु तो अलौकिक जिनस आम देखू आगू बढ़ला तो भाई मैंने एम सब आसुँच चली चली तो भाई केमती अच्छे आप भाई मु भल अच्छे मो यूट्यूब नारायण ब्लॉग्स ठीक है सब्सक्राइब करदेवे ठीक अच्छे भाई केमती आप आम भाई भल अच्छे आम बर्तमान फास्ट टाइम बर्तमान चढ़ू तो मंदिर विषय सब किसी हाँ पानी पानी किसी दरकार ना भाई बुझे आम बर्तमान चढ़ू आम भाई टोका स्ट्रंग टोका बुझे कि आम आराम से चढ़ी चढ़ी जीवु बहुत किसी भाई सब आसमती आम बर्तमान 3 जन जाऊँ ये मो बर्तमान बॉडीगार्ड होगी आसी
ମୋ ଭାଇ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ବି ଅଧ ବାଟେ ଆସୁଛି ଗାଡି ବି ଅଧବାଟ ଆସିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିପାରିବେ ଗାଡି ନେଇକି ଅଧ ବାଟେ ନିହାତି ନିହାତି ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏପଟେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ପଳେଇ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ ଅଧା ଅଧିକ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ସେପଟେ ପାହାଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରିବ ଏପଟ ମାନେ ଏଟା ପଛ ବାଟଟା ଠିକ ଅଛି ମୋ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ହାଇଟି ଭାଇ କରିଦେଲ ଜୟ ମହାକାଳ ତାଙ୍କ ମଶାଣୀରେ ମକନ୍ଦପୁର ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମକନ୍ଦପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା। ପିପିଲି ମକନ୍ଦପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ମୋର ଆସିଛନ୍ତି ତ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାଡ ଆସିବ ଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ହରର ମହାଦେବ ତ ଏଠିକି ବହୁତ ବୋଲ ବୋମ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ତ ଗୋଟେ ତଳ ବାଟର ରାସ୍ତା ବଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛି କହିବୁ ସେ ଭାଇ ଭରା ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଛି ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବେ ନିହାତି ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଉପରକୁ ଉପରୁ ଚଢି ଚଢି ଯାଉଛୁ ବୁଝିଲେ କି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୁ ଆମର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ ନିହାତି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାର ଚାଲିଛି ହଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ଦେଶୀ କାଜୁ ଗଛ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଶଳା ଏଠି କଣ ଶୋଇପଇଲାଣି ଗଡ଼ିଲାଣି ଏଠି କଷ୍ଟ ମୋର ଆଉ ପ୍ରେସେନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ଭାଇ କେମିତି କଣ ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଉପରେ କେମିତି କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚଢିକି ଆସିଲ ଉପରୁ ତ ଭାଇ ଆମେ ତା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ପଙ୍କଜ ବ୍ଲଗ୍ସର ଓନର ସେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଖାଲି ଚଢି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ବୁଝିଲେ କି ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ କରି ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ପୁରା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲାଣୁ କି ଫ୍ରେସ୍ ପାସ୍ ହେଇକି ଟି ରେଷ୍ଟ କରି 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କରେଇବି ଆସନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏଇଠୁ କିଛି ବାଟର ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆଉ ତ ଚାଲ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱନାଥର କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତ ଆସନ୍ତୁ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ପିଇ ଦେଇ ଜହର ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇ ସିଏ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ଷଣ୍ଢକୁ ସବାରି କରି ବୁଲେ ସଂସାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତ ମନ୍ଦିର କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ତ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ଯେ ଘରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି 3 ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଏପଟୁ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଗ୍ରହ ଠାକୁର ଆଉ ଯେହେତୁ ନବଗ୍ରହ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଚାରିପଟ ସବୁ ଅଛି ସେପଟେ ସେପଟେ ଆମର ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି आपके बिना चले ये सांस किस तरह ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଡେଟ୍ ଉପରକୁ କାହିଁକିନା ଏଠାର ହେଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଏ ଜାଗାର ହେଲା ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରତର କୋଣ ଅଣୁକୋଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଏଠି ପରମିଶନ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବାକୁ ତ ଆସ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମର ନନା ସବୁ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତା ମନ୍ଦିରରୁ ଅଛି ଯାହାକି 5000-6000 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ନନାଙ୍କଠୁ କିଛି ବୁଝିକି ପଚାରିବୁ ନା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଆମେ ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଏବେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ଏ ରାଜା ଖଞ୍ଜାମ୍ବଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର 200-300 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ଆମ ନନା ତାଙ୍କ ନନା 3 ବର୍ଷ ଆମର ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ବହିବା ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତଟି ଆସିଲେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସାରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାଘ ସପ୍ତମୀ 7 ଦିନ ଏଠି ମହାସମାରୋହ ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା କରାଯାଏ
ଜାଗର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ବହୁତ ଭିଡ଼। ତ ନନା ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ନନା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କିଛି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର? ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ତାକୁ ବି କହିଲେ କି ବି ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ ନ କରିପାରିବେ ସେଭଳିଆ ବି କାମ ବି ଏଠି ଅଛି। ଯିଏକି ଏଠି ଗୁହାରେ ଆସି ପଡ଼ନ୍ତି ଜୀବ କାଟିକିରି ଆମେ ଆସିଲା ସବୁ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଜୀବ କାଟିକି ସେ ଗୁହାରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଆଜ୍ଞା 21 ଦିନ ଜୀବ ବି ଠାକୁରଙ୍କର କରିକି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅଲୌକିକ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ତ ନନା ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେପଟୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖ। ତ ନନା ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି କୋଉ ଜିଲ୍ଲା କୋଉ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗର ଏଇଟା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଗଡ଼ କାଳପଗା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନନା ଆପଣ ଯେତିକି କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବେଶୀ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ କହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସୁଛୁ ନନା। ତ ନନା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ। ଭାଇ ଆମେ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନୁ ହୁଏତ କିନ୍ତୁ ନନା କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଦୂରତାରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେବ 30 କିଲୋମିଟର। 30 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ କୁହୁଡ଼ି ସେମିତି ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତ ଯଦି ଖରା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଆମେ ପୁଣି 4 ରାଉଣ୍ଡ କରିବୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ସିଏ କେତେ ସକାଳୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଇଛୁ ଆମେ ବସି ବସିକି ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଲୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ ବହୁତ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ପାହାଡ଼? ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଥର। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଭାବିଲି ଚଢ଼ି ପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ପୁରୀରୁ ଆସିଛୁ। ପୁରୀରୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ପୁରୀ ତ ପୁରୀ ଆମ ମାର୍କଣ୍ଡ ସୋସାଇ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋର ବି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥର। ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ନିଜେ ମାନେ ଚଢିକି ଆସିଲି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ 2-3 ଜାଗାରେ ବି ରହିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ଆମ ଘର ବି ପୁରୀ ଆମର ତ ଟୋଟାଲ ଗ୍ରୁପ ଟା ସବୁ ତ ଯାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ଖାଇନୁ ଆମେ ଯାହା ଘରେ ଖାଇକି ଭାଇ ଦେଖୁଥିବ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପାହାଡ ଉପରୁ ଚଢିକି ଆସିକି 5000 କିଲୋମିଟର ଚଢିକି ଆସିକି ଭାଇ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାସରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ଗାଁ ଏଇ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ତ ଛୁଆବେଳୁ ବହୁତ ଥର ଆଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 52 ଥର ହବ। ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା ହବ ଯେ କମ ହବ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ କଥା କହିବି ଭାଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇକି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ମତେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାହାଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମେ ତ ଖରା ହେଇନି ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡି ପଡିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇଭ ରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଖାଇନି ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ମୁଁ ବି ଖାଇନି ଭାଇ କୌଣସି ଭାଇ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଭାର ନେଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ। 2 ବର୍ଷ ବି ଢାଳିଛି ପାଣି ମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ମୁଁ ଢାଳିଛି ପାଣି ଆସି ବିଶ୍ୱନାଥରେ ଢାଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱନାଥ ବି ଜୀବନ ଠାକୁର ମୋ କଥା ବି ଶୁଣିନ୍ତି ଆମ ଡାକ ବି ଶୁଣିନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାରୁ କିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ତ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଆଉ ନନାଙ୍କଠୁ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ବୁଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।